Hello everyone, welcome to organizational behavior. So last class we have started this chapter. The name of the chapter is cultural diversity, attitude, perception, personality, right? So we talked about cultural diversity, and did I give you any homework? Yes. Okay, I have given you an homework. And another thing is this class is probably one class lagged than my another section, right? Yes. In my another section, it is section B. Yeah. And in section A, we have already covered this topic and we moved on the next topic from this chapter. Okay, so we will look into that that I have taught in section A. And first of all, what was your homework? Comparison between two countries, Bangladesh alongside with one of your favorite countries, and we will try to look at their cultural dimensions from Hofstede website, right? So how many of you did that, and what have you got? What have you got? কি পেয়েছেন সেটা থেকে? Nobody worked? Only you? Okay, have you prepared any slide? So the homework was you will do you will prepare a PowerPoint slide and send me through email, and then among all of you, I was expecting all of you will do that, and I'll pick one or two of you, and he or she will come in front and present that. Okay, so I can see only you have done it, right? So didn't you aware of that? কি বলেন, কথা বলেন, you have to talk. জানতেন না যে হোমওয়ার্ক ছিল? So how many of you didn't know? Only 3. Okay, how many of you knew that you have a homework? So these are the class participation marks. Okay, so adhura, what's the Bengali of adhura? বলেন, বাংলায় বলেন, ইদার বাংলায় বলেন অথবা ইংলিশে বলেন। বাকি হয়ে গেছে। ওকে ওকে, so how many days it gonna take to complete? আজকে. So do you know actually how many times will that require? It will not take you more than 5 minutes. It was 5 to 10 minutes work. So all I asked you to do, just go to that website and just click the two countries, and they will give you all the comparisons. And all you have to do, you can take a screenshot of that and just go through what they have wrote there. That's it. It's as simple as that. So if you don't participate on those simple tasks, and how can I expect, and what can I expect from you? Anyways, you have done it. Can you talk about that in front? I can, but it's been a week, so I have to go through it first. Okay, take preparation. Okay. So what our topic in the last class, we talked about cultural diversity. We have known what does diversity mean and how does that apply in organization and our personal and our professional life and our personal life, right? And then we came to know about Hofstede cultural dimension, and this dimension, it has 8 parameters. Can anyone of you tell me what are those parameters mean? Anybody? So this dimension has 8 parameters. Number 1 is individualism versus collectivism. This survey, actually, he conducted a survey worldwide, almost all the countries and their cultures, nations. He surveyed the people of those individual nations and tried to figure out whether those people of those countries or people of those nations belong to these 8 parameters. Where do they belong? Whether they are individualistic society or collective society. Then what about their power distance? Is that low or is that high? What about their uncertainty, tendency to avoid uncertainty?
and then whether they belong to masculinity or feminine society. Okay, so I hope you understand, you have already aware of their definitions and how does that work. Can anybody give me a recap of that? Yes, please. Just quick recap. Individualism হচ্ছে বাংলা Yeah, sure. ইন্ডিভিজুয়ালিজম হচ্ছে তারা নিজেদের যে রেসপন্সিবিলিটিগুলো ওইটার জন্য রেসপন্সিবল। Okay. আর কালেক্টিভিজম হচ্ছে দেখা যাচ্ছে কি মানে অ্যাজ এ হোল আমরা নেশন বা এটা হতে পারে একটা গ্রুপও হতে পারে একটা Okay, society হতে it can পারে। be a team. Huh? হ্যাঁ, তো ওটা হচ্ছে টিম প্লেইং অ্যাক্টিভিটি। Okay. They take the liberty of, they take the liability of all the things they have done together. Okay. আর তারপর হচ্ছে So what problem it might cause, or what are the benefits of it? Can you tell me? কালেক্টিভিজমের প্রবলেম হচ্ছে আমরা যদি আউটলুকে দেখি যে জিনিসটা অনেক আইডিয়ালিস্টিক বাট এটা প্রবলেমেটিক এট দ্য সেম টাইম। দেখা যায় কি যে যখন এফেক্ট করতেছে কোনো প্রবলেম ওটা হচ্ছে অ্যাজ এ হোল করতেছে এবং এটা বিগ স্কেলে করতেছে। Okay. বাট ইন্ডিভিজুয়ালিজমে যখন আমরা জিনিসটা টেন্ড করি তখন দেখা যায় কি যে ওইটার রেসপন্সিবিলিটি যেহেতু ব্যক্তি নিচ্ছে ওইটার এফেক্টেশনটা হচ্ছে সোসাইটিতে অ্যাজ এ হোল করতেছে। সো এটা হচ্ছে স্যার একটা মেজর ডিস্টিংশন যদি আমার কিছু বলতে হয়। এরপর হচ্ছে Okay. সেকেন্ড পয়েন্টে আমি লো পাওয়ার ডিস্টেন্স আর হচ্ছে হাই পাওয়ার ডিস্টেন্স। Yes. সো বেসিক্যালি উই আর টকিং অ্যাবাউট হায়ারার্কি, সোসাইটাল হায়ারার্কি। Sir, yes. Societal hierarchy. Yes. মানে ক্ষমতার অধিকারী মানুষজনের সাথে সাধারণ মানুষের যে কানেক্টিভিটিটা ওটা সোশ্যাল যে ল্যাডারটা আছে সেখানে একজন থেকে আরেকজন কি পরিমাণ পাওয়ার এক্সারসাইজ করে। তো ওইখানে দেখা যায় কি যে যখন ইন্ডিভিজুয়ালিজম পার্টিকুলারলি আমি যখন চিন্তা করতেছি ওইটার রেটিংটা অনেক লো, দে ক্যান ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার অ্যাজ ইজি অ্যাজ দে ক্যান। আর কালেক্টিভিজমে এখানে আসলে কালেকটিভিজমের সাথে ইন্ডিভিজুয়ালিজমের খুব একটা কানেকশন নাই, এটা আবার একটা সেপারেট জিনিস। মানে আমি স্যার সিরিয়াল No, that's not the serial. That's how it works. These versus these, either a nation will be these collective, or either the nation will be individualistic. And the second category is about the power distance. This one versus this one, either low power distance or high power distance. Then that's how it works horizontally. Okay. No, don't go vertically. Just go horizontally. Okay. This one versus this one. So we understand what does power distance mean. And can you name few countries other than these countries? we can take example of Our country, So and it's what do high we belong? power Its distance. power distance is very high, Yeah. right? We understand it very easily. And if I give an example about low power distance, aside these countries, I think, sir, it would be USA. Okay. Yes, USA, but when that's your perception, that you're thinking that might be USA might have very low power distance, but when you go to Hofstede, you can see you can see in figures, you can see the magnitude of that how much power distance do they have, and then you will surprisingly know that the power distance is not that much low there. Yeah, sure, It's sir. I was giving an oversimplification yeah. of the countries. Okay. So, In just for the example, generally Western countries, mostly they have a low power distance. Okay, then okay, thirdly, low uncertainty avoidance. uncertainty avoidance. What does uncertainty avoidance mean? Avoidance. So, low uncertainty avoidance আমরা যেটা দেখতে পাই যে যখন কোনো Uncertainty. What does the word uncertainty mean? অনিশ্চিত অনিশ্চিত, right? And avoidance means avoid করা, তাই না? তার মানে তারা অনিশ্চয়তাটাকে পছন্দ করে না, অ্যাভয়েড করে। এই অ্যাভয়েড করার টেন্ডেন্সিটা কি হাই নাকি লো? That's the parameter. Okay. ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে আমরা যেটা দেখি যে মানে ওরা অনিশ্চয়তার ব্যাপারটা নিয়ে খুবই চিন্তিত বা ওরা ওইটা নিয়ে কনসার্ন। সো দেখা যায় ওরা এই জিনিসটা পছন্দ করে। বাট আমি যখন অ্যাজ এ হোল কালেক্টিভ আমার কান্ট্রি ওয়াইজ বলতেছি বা যখন আমি মনে করি ইস্টার্ন কান্ট্রি Asian countries. বেসিক্যালি সো ওইখানে হচ্ছে ওদের আনসার্টেনিটি রেটটা বা অনিশ্চয়তার রেটটা হচ্ছে অনেক হায়ার থাকে। It's not about uncertainty rate, it's about uncertainty avoidance. That whether I like it or not, whether I like the uncertainty
or I want to avoid it. Basically, we have So- to go through it no matter So according to uncertainty avoidance scale, our nation belong to very high. We don't like uncertainty actually. Our uncertainty avoidance tendency is very high. Okay, so that's why we like to secure our future, and we work from our early age till our old age to secure our older age. So there's the concept. আমাদের বাবা মারা সারা জীবন কাজ করে পরের মানে বৃদ্ধ বয়সে যাতে ভালো থাকে। হ্যাঁ, তো এই নেচারগুলো হচ্ছে আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েড করার টেন্ডেন্সিটা এটা হাই আমাদের নেশনের বলেন সাউথ এশিয়ান এদের এটা খুব হাই থাকে। আর ওরা দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম সময় ওরা উইক বেসিসে ইনকাম করে, সেই এক উইকে যেটা আর্ন করেছে সেটা পরের উইকের ওই হলিডেতে শেষ, বা একটা সামার ভ্যাকেশনে যায় সব শেষ, আবার নতুনভাবে ওয়ার্ক করে। হ্যাঁ, এটা আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েডেন্সটা ভেরি লো। ওরা আনসার্টেনিটি অ্যাভয়েড করতে চাওয়ার মেন্টালিটি না, ওরা হচ্ছে দে লাইক টু টেক রিস্ক। এখানে ফ্যাক্টরটা হচ্ছে রিস্ক ফ্যাক্টর। হ্যাঁ, দিস পিপল don't like to take risk, and the uncertainty avoidance, these people like to take risk. Okay, so entrepreneurial যে টেন্ডেন্সি সেগুলি এদের বেশি থাকে। ঠিক আছে, সো নেক্সট Next one is masculinity and femininity. ফ্যামিনিটি। ম্যাসকুলিনিটি মানে কি ম্যানলি খুবই, আর ফ্যামিনিটি মানে একটু গার্লি। হ্যাঁ, But না, Okay. এটা হচ্ছে figuratively speaking, হ্যাঁ। masculinity এখানে বোঝাচ্ছে যে ওরা ওদের একটা যে- একটা টার্মিনোলজি দিয়ে এক্সপ্রেস করা এই নেচারগুলো, যে সেই নেচারটা কীরকম থাকে, যে এরা খুবই বোল্ড হয় এবং তাদের হচ্ছে সাকসেস বলতে বোঝায় প্রফেশনাল লাইফের সাকসেসকে আলটিমেট সাকসেস ধরা হয়, ফেইলিওরকে একদম আলটিমেট এন্ড অফ লাইফ ধরা হয়। তারপর একটু ম্যানলি যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি আছে, নট নেসেসারিলি এগুলো সব ম্যানদের মধ্যেই থাকবে। ওইখানকার ফিমেল যারা, দ্য ফিমেল population who belong to masculine society, they also have these sort of characteristics. Like they teach their children, they teach their boys that men don't cry. Why are you crying? বুঝতে পারছেন? এই যে এটা কিন্তু আমাদের নেশনও শেখানো হয়। সো আমাদের নেশন অনেকটাই ম্যাসকুলিন সোসাইটি। ঠিক আছে, দেন আর femininity যদি explain করতে হয় তখন দেখা যায় কি যে just an opposite characters, some softer version. soft corner, they have more feminine side. Okay, so that was our topic that we discussed last class, right? So cultural diversity, and there was a homework given to you. The students who came late, did you know that we have a homework today? None of you know that. আমি কাদের কাছে do I take the class of ghosts? ভূতদের ক্লাস নিই নাকি আমি, বলেন তো? Did you talk about that? Personality? সো পার্সোনালিটি এই জিনিসটা আমরা সবচেয়ে বেশি শুনে থাকি, অনেক সময় বলি ওর পার্সোনালিটি এমন তেমন সেমন। আচ্ছা, পার্সোনালিটি ইন এ ফর্মাল ডেফিনেশন, পার্সোনালিটি encompasses the relatively stable feelings, thoughts and behavioral pattern a person has. সো পার্সোনালিটি হচ্ছে এই কয়েকটা জিনিস দিয়ে তৈরি। এটা হচ্ছে ফিলিংস, থটস, বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন। আমাদের কিছু বিহেভিয়ারাল প্যাটার্ন আছে, ফিলিংস আছে এবং থটস, এগুলির কম্বিনেশনে আমাদের পার্সোনালিটি বিল্ড করে। এবং দের ইজ অ্যানাদার ওয়ার্ড, রিলেটিভলি স্টেবল। এই যে সব জিনিসগুলো এগুলো রিলেটিভলি স্টেবল থাকে। আমাদের বিহেভিয়ারাল অন্য যেই কোনো জিনিসগুলি, যত ধরনের রিয়াকশান আমরা দেখাই, আমরা কিন্তু অনেক সিচুয়েশনে অনেক ধরনের, there are thousands of reactions are there. You can be irritated, you can be annoyed, you can be sad, you can be happy, you can feeling euphoria, lot of other feelings are there, right? Angers. এই ফিলিংসগুলা সবগুলাই দে আর ভেরি ভেরি ফ্লিটিং, খুবই শর্ট টার্ম। ঠিক আছে, এটা আসে চলে যায় উইদিন ফিউ মিনিটস। আপনি কতক্ষণ হাসেন? 1 ঘন্টা হাসবেন? হাসেন না, তাই না? এই ফিলিংসগুলা আমাদের খুব একটা স্টেবল না, বাট ওভারঅল এদের কম্বিনেশনে একটা নেচার তৈরি হয় যেটা রিলেটিভলি স্টেবল, একে বলে পার্সোনালিটি। স্টেবল মানে সাধারণত পার্সোনালিটি আমাদের মধ্যে ডিপলি ফার্মড হয়ে যায় এবং এটা চেঞ্জ হয় না। অলমোস্ট দেখবেন আমাদের কিছু নেচার যেটা বিল্ড করে গেছে, কোনোভাবেই একে বদলানো যায় না। দেখবেন ওই মানুষ ওই রকমই রয়ে যায়। ঠিক আছে,
তবে দের ইজ এ কোয়েশ্চেন হিয়ার যে এর মানে কি এই যে পার্সোনালিটি কখনোই চেঞ্জ হয় না? হয়। না, এটা কখনো কখনো চেঞ্জ হয়। লেট মি টেক দ্য ক্লাস। ওকে, পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয়, ঠিক আছে, ওভার দ্য ইয়ার্স, এক্সপিরিয়েন্সের দিয়ে। আপনারা ওটা ইন্টিমিডেটেড হয়ে যান না। আই লাইক পার্টিসিপেশন, আই লাইক কমিউনিকেশন, ওকে, বাট ওয়েন আই আস্ক ইউ টু, ঠিক আছে, আই লাইক দ্যাট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, সো দ্য থিং ইজ পার্সোনালিটি কিন্তু চেঞ্জ হয়। এটা এরকম না যে স্টেবল মানে একদমই স্টেবল। পার্সোনালিটি কীভাবে চেঞ্জ হয় দেখবেন, ছোটোবেলা থেকে বড় হতে হতে আমাদের একটা সার্টেন এইজে পার্সোনালিটি অনেক কিছুই, অনেক কিছুর সম্পর্কে পারসেপশন, দৃষ্টিভঙ্গি বলেন, যাই বলেন, অনেক কিছুর চেঞ্জ আসে। হ্যাঁ, এটা হয়তো এখন আপনাদের একটা মনে হচ্ছে যে একদম বিশ্ব জয় করে ফেলবো, সেটা দেখবেন আফটার 10 ইয়ার্স অনেক কিছুই বদলায় যাবে। আবার যারা যারা সত্যি সত্যি বিশ্ব জয় করবেন ইনশাল্লাহ, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে আবার আরেক ধরনের কিছু গ্রো করবে। তারা একটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করবে, দে নো দ্য জার্নি। তাদের কাছে ওই জয়টা জয় মনে হবে না। দ্য পিপল হু বিলং টু দ্য টপ, ওরা দেখবেন আবার ওদের কাছে, আমাদের কাছে দূরের থেকে দেখে মনে হয় যে ওয়াও, হি শুড বি দ্য হ্যাপিয়েস্ট ম্যান অর উইমেন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা তো তার জার্নিটা দেখি নাই। সেই যে জার্নিটা করে ওখানে গেছে, সেটা তার কাছে তখন এই ভিক্টোরিটা মনে হয় না। সো এই রকমভাবে আমাদের নানান রকম পার্সোনালিটি গ্রো করে জীবনের চলার বিভিন্ন প্রতিকূলতা বলেন, বিভিন্ন এক্সপিরিয়েন্স থেকে, ঠিক আছে। সো পার্সোনালিটি ক্যান চেঞ্জ ওভার পিরিয়ড অফ টাইম, ঠিক আছে, বাট ইটস ভেরি স্টেবল আদার দেন এনি আদার ফিলিংস দ্যাট ইউ হ্যাভ। ওকে, দেন I've told you that there are thousands of categories of personality can be there, but researchers identified big 5 personalities. পার্সোনালিটি 5টা ব্রড ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে, ঠিক আছে। লেটস সি, ফার্স্ট ওয়ান ইজ ওপেননেস। এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স, এই যে ট্রেট, দিজ আর ট্রেটস মানে তো আমরা বুঝি, তাই না, ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ক্যারেক্টারিস্টিক্স একটা হচ্ছে ওপেননেস। এই ওপেননেস ধরনের যে পার্সোনালিটিগুলা, এরা হয় হচ্ছে দে আর বিং কিউরিয়াস, অরিজিনাল, ইন্টেলেকচুয়াল, ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ওপেন টু নিউ আইডিয়াস। এরা বেসিকলি ইনোভেটিভ পিপল। এই পার্সোনালিটির মানুষরা নতুন চিন্তা করে এবং দে থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স। নিজের গণ্ডি থেকে বের হয়ে, ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ ডুইংস থেকে বের হয়ে দে ক্যান থিঙ্ক আউট অফ দ্য বক্স। এরা ক্রিয়েটিভ পিপল হয়, এদের ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি বেশি থাকে, ঠিক আছে, এবং দে আর ভেরি অরিজিনাল মানে তো আমরা বুঝি, অরিজিনাল মানে যেটা মানে কপিড না, যেটা ছিল না, সামথিং ভেরি নিউ। এই ওপেননেস একটা ধরন পার্সোনালিটির। দেন কামস কনসেনশিয়াসনেস, ঠিক আছে, এটা উচ্চারণ করতে আমারও জান বের হয়ে যায় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, কনসেনশিয়াসনেস, এইটা হচ্ছে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সদের, দে আর বিং ভেরি অর্গানাইজড, সিস্টেমেটিক, পাংচুয়াল, অ্যাচিভমেন্ট ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড ডিপেন্ডেবল। যেটা বোঝাচ্ছে এই নেচারের মানুষগুলি, তারা হচ্ছে সিস্টেমেটিক ওয়ার্ক করতে পছন্দ করে, অর্গানাইজ থাকবে, তাদেরকে ভেগ কিছু দিয়ে দিলে দে ডোন্ট ফাংশন ওয়েল, ঠিক আছে। এখন থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস পার্সন অ্যান্ড দিস পার্সন, দ্য পার্সন হু বিলং টু ওপেননেস ক্যাটাগরিজ এবং দ্য পার্সন হু বিলং টু কনসেনশিয়াসনেস, এদের মধ্যে কিন্তু একটা বেসিক কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্সের ক্ল্যাশ থাকে। ক্ল্যাশ মানে তারা ঝগড়া করে এরকম না, মানে হচ্ছে এই যে এই ক্যাটাগরির মানুষরা, তারা হচ্ছে সিস্টেমেটিক ওয়েতে কাজ করতে পছন্দ করে। হ্যাঁ, এবং তাদের যদি স্পেসিফিক টাস্ক দিয়ে দেন যে ইউ হ্যাভ টু ডু দিস টু গেট দ্য আলটিমেট রেজাল্ট, দে লাইক ইট, ঠিক আছে। এখন ধরেন আপনাদের মধ্যে কয়জন আছেন ফাইন্যান্সে, অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্সে মেজর করবেন? হাউ মেনি অফ ইউ? You 3 4, ওকে। ডু লাইক নাম্বার পছন্দ? ইউ লাইক ম্যাথমেটিক্স, আই ক্যান অ্যাজিউম, তাই না? ম্যাথমেটিক্স পছন্দ, কেন পছন্দ? এখন এই পার্সনদেরকে, আর হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট টু টেক মার্কেটিং অ্যাজ ইউর মেজর? only one? মার্কেটিং আর কেউ নেবেন না কেন? প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং খারাপ হয়েছে? প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং খারাপ হয়েছে দেখে? হ্যাঁ, দ্যাট মাইট বি আ রিজন। ওকে, তাহলে তো মার্কেটিংয়ের মজাটাই আপনাদেরকে দিতে পারলাম না। এনিওয়েজ,
এই যে দুইটা মেনশন করলাম, দুইটা ক্যাটাগরি, দে আর ভেরি ডিফারেন্ট ইন দেয়ার পার্সোনালিটি। আপনারা নিজেদের মধ্যেও যখন ম্যাচ করবেন দেখবেন এই ডিফারেন্সগুলো পাবেন। এই যারা অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স নিতে চাচ্ছেন বা যারা ম্যাথমেটিক্স পছন্দ করেন, এই মানুষগুলা সাধারণত যে কোনো কিছু সিস্টেমেটিক ওয়েতে সলভ করতে পছন্দ করে। এদেরকে ওপেন সিস্টেম ছাড়া কিছু ছেড়ে দিলে তারা পারফরমেন্স ভালো করে না। এখন ফর এক্সাম্পল আবার মার্কেটিংয়ের যেই পিপলরা আছেন, তারা যারা মানে সত্যিকারের ক্রিয়েটিভ কাজগুলো করবেন, মার্কেটিং কিন্তু সব সময় যারা আমার মার্কেটিং কোর্স করেছেন, মার্কেটিং ইজ নট অল অ্যাবাউট সেলস। মার্কেটিং কিন্তু সেলস না, মার্কেটিং অনেক ব্রড জিনিস, হ্যাঁ, এবং এটার বিগ একটা পার্ট থাকে ক্রিয়েটিভিটি। এখন আপনাকে যখন বলে দিবে, আপনার ক্লায়েন্ট এসে বলে দিবে যে এরকম একটা কনসেপ্ট বানাও যেই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখলে কাস্টমার খুব বা বাচ্চারা খুব অ্যাট্রাক্টেড হয়ে আমার পণ্য কিনবে, এই এতটুকু রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে দিল। এখন যেই লোক আসলে ওই সিস্টেমেটিক অর্গানাইজ জিনিস পছন্দ করে, হি উইল নট লাইক দিস জব। এটা ক্রিয়েটিভ কাজ, ও দেখবেন আর্ট করবে, ও চিন্তা করবে নতুন কোন ক্যারেক্টারিস্টিক্স বানানো যায়, কোন একটা, এই যে মর্টিন কয়েলের মধ্যে মশার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক ছিল না, কি জানি কি জানো না, লুই মনে আছে? হ্যাঁ, আমি এক মশা, লুই আমার নাম, এরকম গান ছিল না, মনে আছে তো সবার? হ্যাঁ, এই হ্যাঁ সরি হ্যাঁ এই যে এই জিনিসগুলা, এগুলো আমরা যখন দেখি ভালো লাগে, বাট এইটা চিন্তাটা করেছে কিন্তু মার্কেটাররা। এই মার্কেটিং পিপল যারা, তাদের এই চিন্তাগুলো, যে মশাটা দেখতে এরকম হবে, ওর নেচার এরকম থাকবে, এইভাবে কথা বলবে, ওর ভয়েস এমন থাকবে, ওর সাথে আমার যেই পার্সনের হিউম্যান বিইংয়ের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো অ্যাক্টিং করছে, তাদের সাথে রিলেশনটা এরকম থাকবে, হ্যাঁ, যে মাকে সবচেয়ে বেশি ভয় পায় মশারা। এই যে এই জিনিসগুলো, এগুলো কীভাবে আসে? দিজ আর ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কস। এদেরকে যারা অ্যাকাউন্টিং ফাইন্যান্স করছে, তাদেরকে যদি এরকম বলে দিই তুমি এরকম কিছু বানাও, ওরা দেখবেন যে ভালো করতেছে না, দে উইল নট লাইক দিস জব। আবার এই মার্কেটিং পিপল হু পজেস ক্রিয়েটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড দে লাইক টু অফার সামথিং নিউ, এদেরকে যদি আপনি ডেস্কে বসায় 9টা 5টা শুধু ডেস্কটপ সামনে এক্সেল ফাইল খুলে বসায় রাখেন, দে উইল নট লাইক দিস জব। এটা ভালো করবেন এটাতে, ঠিক আছে? সো পার্সোনালিটি জানাটা আসলে এই জন্য দরকার, ইভেন ইন ইউর পার্সোনাল লাইফ, টু সেট ইউর লাইফ গোলস, অ্যান্ড ইভেন ইন ইউর প্রফেশনাল লাইফ অ্যাজ ওয়েল। অ্যান্ড বুঝতে পারছেন এই দুটার মধ্যে ডিফারেন্স? বুঝতে পারছেন? দেন কামস এক্সট্রাভার্সন। এক্সট্রাভার্সনটা তো আমরা সবাই বুঝি, আমরা এক্সট্রোভার্ট ইন্ট্রোভার্ট বলে থাকি না? ওই এক্সট্রোভার্টের যেই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলি, এটা হচ্ছে এক্সট্রাভার্সন বলে, ঠিক আছে? এক্সট্রাভার্সনের মধ্যে কী কী থাকে? দে আর বিইং ভেরি আউটগোয়িং, টকেটিভ, সোশিয়েবল অ্যান্ড এনজয় সোশ্যাল সিচুয়েশনস, ঠিক আছে? এরা খুবই আউটডোরসি হয়, বাইরে যেতে পছন্দ করে, ঘরে থাকার মানে মানুষ না, হ্যাঁ, খুবই অনেক বেশি কথা বলে, হ্যাঁ, এবং সোসাইটি মেনটেন করে, গ্রুপে চলতে পছন্দ করে, ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে এক্সট্রাভার্সন। অনেকে কোশ্চেন করে যে স্যার এক্সট্রাভার্সনের সাথে ওপেননেসের ডিফারেন্স কি? ক্যান এনিবডি টেল মি? মানে জিজ্ঞেস করে যে স্যার দুইটা তো একই রকম লাগতেছে, হ্যাঁ, দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স, হ্যাঁ দুইটার মধ্যে মেইন ডিফারেন্স হচ্ছে দে আর ক্রিয়েটিভ পিপল। আর ওপেন এক্সট্রাভার্সন, দে মানে দে ক্যান এক্সপ্রেস দেমসেলভ ভেরি ওয়েল, বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দে আর ক্রিয়েটিভ, দ্যাট ডাজ নট গ্যারান্টি দেয়ার ইন্টালেকচুয়াল অ্যাবিলিটি। ওকে, অনেক বেশি কথা বলা, বকবক করা মানেই আসলে ইন্টালেকচুয়াল অ্যাবিলিটি থাকে না। এরা ওপেননেস, এদের মধ্যে ইটা বেশি থাকে। ওপেননেস মিনস ওপেননেস ইন টার্মস অফ মাইন্ড, ঠিক আছে? ইন্টালেকচুয়াল অ্যাবিলিটির ওপেননেস। অ্যান্ড এক্সট্রাভার্সন ইজ আপনি সোশ্যালি অনেক বেশি দেখবেন, দেয়ার আর সাম পিপল, সাম ফ্রেন্ডস অ্যামং ইউ হু লাভ টু বি দ্য সেন্টার অফ অ্যাট্রাকশন। যে কোনো গ্রুপের মধ্যে সে সেন্টার হয়ে থাকে এবং বাই ডিফল্ট হয়ে যায়। আপনাদের গ্রুপের মধ্যে 4-5 জন বা 10 জনের গ্রুপে একটা ফ্রেন্ড এরকম পাবেন যে কোনো জিনিস, এই যে গ্যাদারিংসটা, সেটা ও প্ল্যান করে এবং ও প্ল্যান করলেই হয়, ওকে ছাড়া হয় না। সবাই আপনার অল আর ভেরি সোশ্যাল, আপনারা সবাই খুব সোশ্যাল, বাট একজনের কল, এই আয় তো, আরে ওর বাসায় প্ল্যান, ও প্ল্যান করে ফেলছে, যার বাসার প্ল্যান সেও জানে না যে ওর বাসায় প্ল্যান, ঠিক আছে? ও এটা অ্যারেঞ্জ করতেছে, 10 জনকে ফোন দিচ্ছে, ই করছে, পুরা জিনিস জমে গেছে এবং ইউ আর এনজয়িং। এরকম কিছু পার্সন থাকে, দে বিলং টু দিস ক্যাটাগরি, এক্সট্রাভার্সন, ঠিক আছে? এর মানে না এরা খুব জ্ঞানী, ঠিক আছে? ওইটা অন্য হিসাব, ওইটা হতেও পারে, নেভার নো। এইটাতে পড়লে যেটা হবে না, এটাতে বলছি মাত্র, হ্যাঁ। দেন কামস অ্যাগ্রিয়েবলনেস। অ্যাগ্রিয়েবলনেসটা হচ্ছে আরেকটা নেচার, সেটা আপনারা আপনাদের ব্যক্তি জীবনেও পাবেন।
এই ক্যাটাগরির কিছু কিছু আপনারা মানুষ পাবেন যে এদের সাথে যখন কথা বলবেন এরা যতক্ষণ না পর্যন্ত তার অপিনিয়নের সাথে আপনি অ্যাগ্রি করছেন ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার সাথে তর্ক করবে, করেই যাবে, মানে আনলেস অর আনটিল ইউ অ্যাগ্রি অন দেয়ার অপিনিয়ন, এর আগ পর্যন্ত দে উইল কিপ বার্গেনিং। ঠিক আছে? আবার কিছু মানুষ দেখবে, ধরেন আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছিল যে একবার মসজিদের নিচে বেচে না, আতর ঠাতর নিয়ে অনেক সময় বসে না, তো ওইখানে দেখছিলাম আর কি। তো ওই মেসওয়াক আপনারা তো চিনেন, মেসওয়াকটা হচ্ছে ওইটাকে বলে জাইতুনের ডাল। এখন জাইতুন মানে হচ্ছে জলপাই, এটা তো আমি জানি, হ্যাঁ, এটা তো জলপাইয়ের ডালগুলি ভেঙে ভেঙে কেটে রেখে দিচ্ছে তো বড় বড়। এখন ওই লোকের সাথে আমি বলতেছি এটা তো জলপাইয়ের ডাল, এই করতেছে, পাশে এক আঙ্কেল ছিল, সে আঙ্কেলও জানে যে এটা জলপাইয়ের ডাল, কিন্তু যে বিক্রেতা সে মানতে রাজি না, সে বলে না না এগুলো আপনারা যে জলপাই চিনেন ওগুলা না, এগুলা এই জাইতুন মানে জলপাই না, এটা হলো তুর্কির অনেক দামি গাছেরই। এখন আমি তো শুনে বুঝছি যে ঠিক আছে জাইতুন মানে আমার মানার দরকার নেই, আমারই থাকুক, ওর সাথে আমার এই তর্কে যাওয়ার দরকার কি, জাইতুন মানে কি। ওই আঙ্কেল ওকে মানাই ছাড়বে, ওকে মানাই ছাড়বে, তুমি জানো না, তুমি পড়ালেখা শিখছো, এই সেই মানে এই বাস পুরা গরম করে ফেলছে। পরে আমি আঙ্কেল নামাজে তারা গেছি, তাড়াতাড়ি চলেন। পরে কোনো মতে নিয়ে গেছি, সে ওই লোককে বিশ্বাস করাই ছাড়বে যে জাইতুন মানে হচ্ছে জলপাই, তোমার এটা জলপাইয়ের ডাল। হ্যাঁ, সেও মানবে না কোনোভাবে। এবং পরে শুনছি উনি নামাজ থেকে বের হয়ে আবার ধরছিল, বিশ্বাস করায় তারপর গেছে। হ্যাঁ, তো যাই হোক, এখন এই দুইটা নেচার, ওই আঙ্কেল আর আমার নেচারের মধ্যে আমি একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স খেয়াল করলাম, সেটা হচ্ছে এই যে অ্যাগ্রিয়েবলনেস। এই অ্যাগ্রিয়েবলনেসটা হচ্ছে কিছু মানুষ পাবেন তাদের কনভারসেশনের মধ্যে মোস্টলি দে টেন টু অ্যাগ্রি উইথ ইউ, হয়তোবা নট নেসেসারিলি হি অ্যাকচুয়ালি বিলিভস দ্যাট ইউ আর সেইং, বাট হি উইল নট কিপ আর্গিউইং। ইনিশিয়ালি কিছু মানুষই ভাবেন অ্যাগ্রি করে যাবে, হয়তোবা আপনার সাথে ফুললি অ্যাগ্রি করছে না, বাট দেখা গেলো ডিসকাশন হচ্ছে, হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, মানে কনভারসেশনটা কনফ্লিক্টিংয়ের দিকে যায় না। দে ডোন্ট লাইক টু আর্গিউ। ঠিক আছে? এদের মধ্যে অ্যাগ্রিয়েবলনেসটা বেশি থাকে। এবং ওই যে আঙ্কেল, তার মধ্যে অ্যাগ্রিয়েবলনেসটা নাই, আমার মনে হয় নেগেটিভ সাইডে আছে। হ্যাঁ, সে এখানে রাস্তায় অবস্থা, বাসায় কী করে আই ডোন্ট নো। হ্যাঁ, এনিওয়েজ হি নোজ হিম। দেখছো আঙ্কেলকে, দেখছো না? ওকে, ওই আঙ্কেল এই কাজ করছে। হ্যাঁ, মানে কন্টিনিউয়াসলি, মানে পুরা উনি মানাই ছাড়বে, আমি করতে পারতেছি না, আঙ্কেল ঠিক আছে বুঝছি, আচ্ছা ঠিক আছে বাদ দেন না, লেট ইট গো, মানবে না। দেন কামস neuroticism. Neuroticism is another personality type. These people tend to being very anxious, irritable, temperamental এবং moody, এই জিনিসগুলো তাদের মধ্যে বেশি থাকে। ঠিক আছে? এইটা মনে হয় বাই বর্ন আমাদের বাঙালি মায়েদের মধ্যে অনেক বেশি থাকে। ঠিক আছে? এরা অনেক বেশি, খুবই কেন জানি না, খুব বেশি অ্যানশাস থাকে, চিন্তা, এবং শুধু বিরক্ত হয়ে যায়, আবার অনেক টেম্পারমেন্টাল মুড সুইংয়ের ইস্যুস থাকে। এটা হচ্ছে এই ক্যাটাগরির পার্সোনালিটিতে পড়ে। এখন কথা হচ্ছে আলটিমেটলি যখন when I talked about big 5 personality models, it does not mean that a person will belong to only one of these categories. No. ঠিক আছে? A person can overlap. A person can have all the 5 characteristics in them. And basically we all have these 5 characteristics in general, but the ratio, the magnitude of each categories is different. ঠিক আছে? কারো মধ্যে ওপেননেসটা খুব বেশি, দ্যাট ডাজ নট মিন তার মধ্যে কনসেনশিয়াসনেস একেবারেই নাই। এর মানে এই না যে সে অর্গানাইজড কোনো কাজই পছন্দ করে না, করে, হয়তো ওইটা একটু বেশি করে, এটা একটু কম করে। এই রেশিওগুলা বিধাতা আমাদের এক একজনকে এক এক রকম দিয়ে দেওয়ার কারণে, খুব ইউনিক হওয়ার কারণে প্রত্যেকের এই 5টা জিনিস হুবহু রেশিওতে তো মিলে না, এই জন্য একজনের পার্সোনালিটি আরেকজনের একদম হুবহু সেম হয় না। বুঝতে পারছেন? কারো এটা বেশি, এটা একটু কম, এটা আবার একটু কম, বা এটা বেশি, অ্যাগ্রিয়েবলনেস হয়তো নাই, বা অ্যাগ্রিয়েবলনেস খুব হাই। ঠিক আছে? আবার নিউরোটিসিজম, কেউ হয়তো অনেক বেশি অ্যানশাস থাকে, কারো হয়তো সেটা খুব কম থাকে, হি ক্যান হ্যান্ডেল টাফ সিচুয়েশনস ইজিলি। ঠিক আছে? সো এটা হচ্ছে বিগ 5 পার্সোনালিটির 5টা বড় ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যদিও দেয়ার আর থাউজেন্ডস আদার্স, যেটা মানে রিসার্চের পর রিসার্চ হচ্ছে। পার্সোনালিটি ইজ আ ভাস্ট টপিক,
এটা কখনো শেষ হবে না পড়াশোনা, ঠিক আছে? তো এই মডেলটাকে বলে বিগ 5 পার্সোনালিটি মডেল, ঠিক আছে? ইফ আই আস্ক ইউ ইন কোয়েশ্চেন, এ 5টা লিখবেন, এক্সাম্পল লিখবেন, লাইফের সাথে কানেক্ট করে দিবেন, ইউ আর ওকে টু গো, ঠিক আছে? এখানে অনেকে অনেক কিছু লেখেন, কারণ বন্ধুরটা দেখে লেখেন তো, এত দূর থেকে তো লেখা বোঝা যায় না। হ্যাঁ, ওপেননেসকে অনেক কিছুই লিখে, ওপেনলি লিখে, হ্যাঁ, তারপর এই যা OPN দিয়ে যতটুকু বোঝা যায় সেটা লিখে, তারপর এইটাতে যে কি কি করে এটার বানানার বোঝার আমি চেষ্টা করি না, কারণ এখানে CON দিয়ে তারপর নেস, হ্যাঁ, ওখানে লিখছে, I লিখছি, T লিখছে, এগুলা করেন না, ঠিক আছে? আমার কাছে এতগুলি খাতা জমে তো আমি আসলে সবগুলি কিন্তু দেখি না, আমি দেখি যেগুলো আমি দেখতে পারি, পড়তে পারি। সো ফার্স্ট ইমপ্রেশন ম্যাটার্স, যে খাতাটা দেখেই যখন ইমপ্রেশন বুঝে যাই, এরপর 2-3টা লাইন যখন পড়ি, প্রথম 2-4 লাইন পড়লেই বোঝা যায় বডিতে কী আছে। সো ট্রাই টু কাম আপ উইথ ইউর most unique lines, start with that line, okay? Don't just write. Openness is one of the most important characteristics in Big 5 personality model. Without these characteristics, Big 5 personality model will not be possible. We all have these five characteristics. এই যে এই 3টা লাইন আমাকে সময় নষ্ট করাইছেন না, আমি পরে আর আপনার খাতা পড়বো না, বুঝতে পারছেন? এই যে ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট, এটা ছাড়া চলবে না, এটা দিয়ে বাংলাদেশ সচল, এগুলি যখন বলতে থাকেন তখন খাতার মার্কস কমে যায়। সো ইফ ইউ থিঙ্ক যে অনেক বেশি লিখলে বেশি মার্কস চলে আসবে, দ্যাটস নট ট্রু। হ্যাঁ, অলদো আই ওয়াজ সেইং দ্যাট আই ডোন্ট রিড ইউর পেপার, বাট আই অ্যাকচুয়ালি ডু। আর খাতায় এমন কিছু লিখবেন দ্যাট মেক সেন্স। আর আগেরটা যেটা করেছেন, বারবার রিপিট করি না, কোশ্চেনটা লিখে অন্য কোশ্চেনগুলি ভিতরে ভিতরে লিখে দিয়েছেন। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু এত বোকা না, ঠিক আছে? আমরাও স্টুডেন্ট, মানে শাস ভি কাবি বহু থি, তাই ছিল না, শাশুড়ি একসময় বউ ছিল। সো শাশুড়ি জানে বউ কী কী করতে পারে, ঠিক আছে? সো আমিও একসময়, আপনার টিচারও একসময় স্টুডেন্ট ছিল, সো আমিও ওই টেকনিকগুলি জানি। ডোন্ট ডু দ্যাট। এনিওয়েজ, মুভিং অন টু, সরি, আপনি যে ইয়াটা বললেন খুব কমন একটা বিষয়, স্টার্টিংটা বেসিক্যালি মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেনস এরকমই করে, মোস্ট অফ দ্যাম লাইক যেমন স্যার এই যে আপনি যে মাত্র কয়েকটা লাইন বললেন যে ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আসলে কি, এগুলো আমাদের এগুলো থেকে বের হওয়াটা মুশকিল, কারণ আমরা একদম ছোটোবেলা থেকে এটা করে হ্যাবিচুয়েটেড। তো আমাদের ওই সময় টিচাররাও এগুলো ছাড়া পছন্দ করতো না, যে আরে তুমি কোনো কথা নেই বার্তা নেই, ডিরেক্টলি পয়েন্টে চলে আসলা। হ্যাঁ, এখন আসলে ইউনিভার্সিটি লাইফটা এরকমই, ইউ হ্যাভ টু মানে টক প্রিসাইসলি, একদম স্পেসিফিক কথা বলবেন। আমি ওই ওয়ার্ডগুলি খুঁজছি, আপনি যতক্ষণ না পর্যন্ত ওপেননেসের মধ্যে এই কথাগুলি না বলবেন ততক্ষণ আই উইল নট বি স্যাটিসফাইড, ঠিক আছে? আর ইউনিভার্সিটিতে আমরা আসলে এরকম প্রথমে ভূমিকা সূচনা থাকবে, বডি প্যারাগ্রাফ থাকবে, তারপর কনক্লুশন থাকবে। উই ডোন্ট লাইক দ্যাট, উই ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট ফ্রম ইউ। এটা আপনি পাস করে আসছেন, ঠিক আছে? এখন আমি দেখতে চাই যে আপনি নতুন কি অ্যাড করতে পারলেন, নতুন তো কিছু এক্সপেক্ট করি না অ্যাকচুয়ালি, বাট আসলে ভ্যালু জেনারেট করে এমন কয়েকটা লাইন লিখে দেন, আইল বি হ্যাপি। আমি বুঝে যাব, আমি ওয়েন আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে এই ছেলে মেয়েটা পারে, তখন মার্কস বেরোতে থাকবে। বাট যখন বুঝছি যে হি ইজ ট্রাইং টু ডিসিভ মি, মানে আমাকে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে, তো ওইটা তো টিচাররা ভালোভাবে নিবে না। যে এই স্টুডেন্টের ভিতরে আমার কোশ্চেন লিখে দিয়ে আসছে, ওর ডেফিনেটলি পরের একটা কোশ্চেন অনেক ভালো লিখলো, আমি মার্কস দিই নেই, হয়তো পড়েই নেই। খুবই রেগুলার জেনারেল কনসেপ্ট যে হি ট্রাই টু ডিসিভ মি, এটা এথিক্যাল ইস্যু চলে আসছে, ও আমাকে বোকা বানাতে চাইছে, আমরা স্টুপিড, সো ভালো লিখলে মার্কস আসবে না, এরকম আর কি। সো পারসেপশন যেটা বলছি, যে ইনিশিয়াল আপনি কি ভাইব দিচ্ছেন, প্রথম হচ্ছে খাতার চেহারাটা, দ্বিতীয় হচ্ছে আপনি আসলে আর ইউ টকিং সেন্স, নাকি ননসেন্স কিছু বলে যাচ্ছেন, সেটার উপর ম্যাটার করে, ঠিক আছে? সো এই ইম্পর্টেন্ট এগুলি না বলে আপনি সরাসরি শুরু করে দেন না। হ্যাঁ, এবং আপনি হয়তো ক্লাস লেকচারের থেকে 2-1টা লাইন পিক করে দিতে পারেন, যে বিগ 5 মডেলের এরকম এটা 5টা, দেয়ার আর লট অফ আদার ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ট্রেটস আর দেয়ার আর অনলি 5 ট্রেটস দ্যাট ইজ কল্ড বিগ 5 পার্সোনালিটি মডেল। এটা একটা ইন্ট্রোডাক্টরি লাইন হয়ে গেল, এটা পরে আমি বুঝে গেলাম যে না, এই ছেলের মেয়েটা জেনে কথা বলছে। যে আসলে জানে না সে কিন্তু এটা লিখতে পারবে না, ঠিক আছে? এই লাইনটা শুনেই তো আমি বুঝে যাবো যে এ সিরিয়াস। দেন ডিরেক্টলি draw the table and write openness, these are the characteristics. তো আমি বুঝে গেছি, ওয়াও, ডান, your job is done. ডিরেক্টলি এত বলা লাগে না। যদি এখন এগুলো দিয়ে আবার ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন হয়, ধরেন আমি যদি ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করি একটা সিনারিও বেসড, যে আপনাকে দিলাম যে অমুক ছেলেটা এই ছিল, ও হচ্ছে
এরকম ম্যাথমেটিক্স পছন্দ করতো, এই করতে চাচ্ছে, হ্যাঁ, তখন ওর নেচারটাকে যদি আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে দেই, তখন আপনি বলবেন ওর মধ্যে কনসেনসিয়াসটা বেশি ছিল। এরকম সিচুয়েশন দিলাম, ধরুন ঘটনা দিলাম যে ওর সাথে এরকম গার্লফ্রেন্ডের আর্গুমেন্ট হচ্ছিল, ওয়াইফের আর্গুমেন্ট হচ্ছিল, তারপর সে অ্যাগ্রি করে গেছে, তখন আপনি বলবেন যে এটাতে অ্যাগ্রিবলনেসটা হাই। এইটা দিয়ে আমি বুঝে যাব যে এই ছেলেটা জেনে বুঝে করতেছে। বুঝছেন, এটা ফিল্টার করা খুবই ইজি যে কে আসলে জেনে কথা বলছে, কে না জেনে কথা বলছে। ওকে, সো ওই রকম ওই ইন্ট্রোডাক্টরি ব্লেম কিছু না বলে, হ্যাঁ, প্রিসাইসলি আনসার করেন, ইউল গেট গুড মার্কস। আনসার হয়তো ছোটো হবে। আর আমরা যারা এরকম, এগুলো তো সব ইংলিশ ভার্সনে আসলে অনার্স লেভেলটা, হায়ার এডুকেশনটা, সেখানে আমরা আসলে দুনিয়ার জিনিসপত্র পেজের উপর পেজ পছন্দ করি না। আমরাও লিখতাম না এত কিছু, আমরা অল্প কথায় লিখতাম, জিনিসটা লিখে দিতাম, স্যার বুঝে যেত। ব্যাপারটা অনেক এরকম ছিল যে স্যার আপনি যখন 5 মার্কস দেখতেছেন আর আপনি যখন অ্যান্সার করতেছেন, হুম। তখন আপনি ইন ডিপ ডাউন মানে ওই জিনিসটা হয়ে থাকে যে 5 নাম্বার আমার থেকে বেশি লিখেই হবে, বা এই সেম জিনিসটা 5-10 মার্কস দেওয়া হয়তো, 10 মার্কসে এত কম, জাস্ট একটা টেবিল লিখে দিব। হ্যাঁ, তো দেন হোয়াট আই এম এক্সপেক্টিং, এই মার্কসও কিন্তু ইন্ডিকেট করে যে আমি কতটুকু আপনার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করছি। এই সেন্সগুলো আপনাদের গ্রো করতে হবে। এগুলো আপনাকে কেউ ক্লাসে, আমি টিচার বলে দিব না যে এতটুকু এই পর্যন্ত লিখবেন। ধরেন যখন আমি এই সেম কোশ্চেনটা 10 মার্কস দিচ্ছি, দেন আই এম এক্সপেক্টিং মোর দ্যান দ্য স্লাইড। কী এক্সপেক্ট করছি, তখন এই জাস্ট এক্সাম্পল দিবেন এরকম না, আপনি হয়তো ক্রিটিক্যাল লিঙ্ক দেখাই দিবেন আমাকে, সেটাও চাচ্ছি যে ওপেননেসের সাথে হয়তো কনসেনসিয়াসনেসের একটা কী ডিফারেন্স আছে। হ্যাঁ, অ্যাগ্রিয়েবলনেসের, যারা একটু অ্যাগ্রিয়েবল বেশি হয়, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে হয়তো এক্সট্রোভার্সনটা বেশি থাকে। যারা সোশ্যালি যারা অনেক বেশি সোসাইটিটা মেনটেন করে, সোশিয়েবিলিটিটা বেশি থাকে যাদের, তাদের মধ্যে অ্যাগ্রিয়েবলনেস বেশি থাকে। যে লোক কথায় কথায় তর্ক করে তার সার্কেল বড় হয় না। বুঝতে পারছেন, এই ধরনের ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিসগুলো যদি আপনারা করে দেন, তখন আরও রিচ হয়। এইভাবেই কেউ 10-এ 9 পায়, কেউ সেম কোশ্চেনটায় অনেকটা এরকম লিখেই 5 পাচ্ছে, কেউ 6 পাচ্ছে। এই নাম্বার রেশিওগুলো আপ ডাউন করে আসলে এটার বেসিসেই কে কতটা রিচ লিখছে। ঠিক আছে, দেন কামস মেয়ার-ব্রিগস টাইপ ইন্ডিকেটর। ঠিক আছে, ইটস ওয়ান অফ অ্যানাদার মোস্ট ইন্টারেস্টিং টপিক। এটাকে বলে MBTI, Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, and there will be another homework for you on upcoming class, in the next class. I'll explain the homework to you after explaining this type indicator. So Myers-Briggs, that's another person, behavioral scientist. He gave 4 basic dimension of human personality. Okay, so these 4 has 2 categories, each of these. The same goes for that we used to learn in cultural dimensions, like this versus this. Our nation can be individualistic or our nation can be collectivism. Okay, so as the same way, this is personal level, it deals with your personality. So first dimension is extroversion versus introversion. এইটা নিয়ে এক্সপ্লেইন করার মতো তো কিছু নাই, আমরা আসলে বুঝি এক্সট্রোভার্ট কারা, ইন্ট্রোভার্ট কারা। এটা বুঝি বলতে ইন জেনারেল সব মানে কনসেপ্টটা বুঝি, কিন্তু একটা মানুষ আসলে কেমন এটা বোঝাটা আসলে এত সহজ না। ঠিক আছে, সো এক্সট্রোভার্ট যেই মানুষগুলি থাকে, those who derive their energy from other people and objects, and introversion, এই এক্সপ্লেনেশন অনুযায়ী ইন্ট্রোভার্ট পিপলরা those who derive their energy from inside. এইখানে বেসিস হচ্ছে এক্সট্রোভার্সন বা ইন্ট্রোভার্সনের, সেটা হচ্ছে আমি সোর্সেস অফ এনার্জিটা আমার কোথা থেকে ডিরাইভ করি। যারা এক্সট্রোভার্ট পিপল, এক্সট্রোভার্টদের আমরা জানি, হ্যাঁ, তারা অনেক কথা বলে, অনেক বেশি আউটডোরসি হয়, অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলে। নট নেসেসারিলি, জিনিসটা হচ্ছে এরা প্রত্যেকটা আমরা কাজের যে মোটিভেশনটা বা যে ইন্সপিরেশনটা পাই, এরা হচ্ছে এক্সটার্নাল সোর্স থেকে পায়, এরা মানুষ থেকে পায়। ইদার আমি এক্সামে ভালো করলে আমার বন্ধুবান্ধব খুব ভালো বলবে যে ওয়াও, আমি একটা দামি গাড়ি নিয়ে আসলে হয়তো প্রফেশনালি সাকসেসফুল হলে সবাই হয়তো আত্মীয় স্বজনরা চোখ তুলে তাকায় থাকবে, হ্যাঁ, অথবা ইট ক্যান বি মানে এরকম শো অফ ছাড়াও, জাস্ট বিকজ ইউ আর স্টাডিং হার্ড, জাস্ট বিকজ ইউর প্যারেন্টস উইল বি হ্যাপি ফর ইউ। এই যে এই সোর্সটা, যে আমার মা খুশি হবে আমি একটা ভালো গ্রেড পেলে। ঠিক আছে, এই যে সোর্সটা আপনি পাচ্ছেন আপনার ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসের, এটা হচ্ছে, সেটা যদি এক্সটার্নাল সোর্স থেকে আসে, এই মানুষগুলি হচ্ছে এক্সট্রাভার্সন।
ঠিক আছে, এক্সট্রোভার্টস। আর ইন্ট্রোভার্টস কারা? এরা ডিরাইভটা করে, এনার্জিটা ডিরাইভ করে নিজের থেকে, তাদের আসলে বাইরের অপিনিয়নটাকে খুব একটা এফেক্ট করে না। তারা নিজেরা যেরকম করে, উই লাভ টু থিঙ্ক আওয়ার সেলফ অন দিস ক্যাটাগরি, বাট মোস্টলি আমরা এরকম না আসলে। আর ওই যে বললাম পার্সোনালিটি চেঞ্জ হয়ে যায় ওই সোশ্যাল মিডিয়ার ইম্প্যাক্টে, এই পার্সোনালিটি এরা যারা ছিল এরাও অনেকটা এদিকে চলে আসছে। কারণ কি, ওই আমি কই যাচ্ছি, কি খাচ্ছি, ওই কফি খাচ্ছি এখানে, এটা না দিলে আমাদের ভালো লাগছে না। কারণ একটু মানুষ দেখতেছে, স্টোরিতে দিলে আর কতজন দেখলো, আবার কে দেখে, কে কে দেখলো। হ্যাঁ, সো এই জিনিসগুলো আমাদের পার্সোনালিটি চেঞ্জ আছে, দ্যাটস আ ডিফারেন্ট টপিক। বাট জিনিস হচ্ছে আমি আমার যেই ড্রাইভিং ফোর্সটা সেটা আমি কোথা থেকে পাচ্ছি, সেটা কি এক্সটার্নাল পার্সনদের থেকে পাচ্ছি নাকি আমার ভিতর থেকে আসছে, এটা হচ্ছে বেসিক ডিফারেন্স। ঠিক আছে, দেন কামস সেন্সিং ভার্সেস ইনটুইশন। সেন্সিং বলতে বোঝাচ্ছে দোজ হু রিলাই অন দেয়ার 5 সেন্সেস টু পারসিভ দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। আমার এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টে কী ঘটছে, এইটা যে মানুষরা, আমাদের যে 5টা বেসিক সেন্সরি আছে না, বেসিক সেন্সরি কী ছিল আমাদের? আইসাইট, স্মেল, টেস্ট, হ্যাঁ এরকম কয়টা ছিল, আর শোনা, কানে শোনা। ঠিক আছে, এরকম 5টা যেই সেন্স আছে, এইটা দিয়ে যখন আমি আমার এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টকে জাজ করি, এরা হচ্ছে সেন্সিং ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই পিপলরা তার এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টকে তার নিজের যে 5টা সেন্স আছে সেইগুলি দিয়ে তারা জাজ করে। অ্যান্ড সেন্সিং ভার্সেস আরেকটা টাইপের মানুষ হয়, ইদার সে এই ক্যাটাগরির অথবা এই ক্যাটাগরি, দ্যাটস ইনটিউশন। ইনটিউশন আমরা শুনেছি, এই ওয়ার্ডটা শুনেছি যে ইনটিউশন বলতেছে আমার এরকম হবে ফাইনাল। হ্যাঁ, এই ইনটিউশনটা বেসিক্যালি এখানে যে 5 সেন্সেস, হ্যাঁ দেয়ার ইজ অ্যানাদার সেন্স কল 6 সেন্স, সেটার আসলে কোনো ব্যাখ্যা নাই যে 6 সেন্সটা আসলে কি। এটা একটা অদৃশ্য সেন্স, আমরা মনের মধ্যে মনে হয় যে এটা হবে, এ একটা বিপদ হতে পারে মনে হয়। আপনারা ফাইনাল ডেস্টিনেশন দেখেছেন না মুভি? হ্যাঁ, ওর 6 সেন্স খুব হাই ছিল। তো ও সেন্স করতে পারতো। ঠিক আছে, হ্যাঁ মানে ওইটা একদম ওই এক্সট্রিম লেভেলে না যাই, বাট আপনাদের বোঝানোর জন্য বললাম আর কি, যে ইনটিউশন আসলে ওইটা। দোজ হু রিলাই অন দেয়ার ইনটিউশন অ্যান্ড hunches to perceive the external environment, এরা হচ্ছে ওই যে যেটা বললাম, তারা আসলে ইনটিউশনে বিলিভ করে কোনো এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্টকে জাজ করার জন্য। ঠিক আছে, খুবই বেসিক যদি এক্সাম্পল দিই, ধরেন ওই যে ফাইনাল ডেস্টিনেশনের মতো এখানে যদি কেউ থাকে আর আমি যদি থাকি, তাহলে ধরেন 1 ঘন্টা পরে আগুন লাগবে, তখন হয়তো ওই লোক হচ্ছে সিক্স সেন্স দিয়ে দেখতেছে যে হ্যাঁ 1 ঘন্টা পরে বনানীর অমুক জায়গায় আগুন লাগবে, আর আমি হয়তো তারপর ঘ্রাণ পাইলাম, তখন বুঝলাম যে আগুন লাগতেছে। ঠিক আছে, সো আমি ইউজিং মাই 5 সেন্স, ওয়ান অফ দ্য 5 সেন্সেস, হয়তো চোখে দেখছি অথবা নাক ঘ্রাণ পাচ্ছি, হ্যাঁ, আর সে হচ্ছে ইনটিউশন ইউজ করছে। এই ক্যাটাগরির মানুষ থাকে। এখন আমরা জানি সব ক্যাটাগরি, যে ওই ক্যাটাগরি সেই ক্যাটাগরি, আমরা কি জানি আমরা কোন ক্যাটাগরি? আমাদের শুনলে এক্সাম্পল দিলে মনে হয় যে হ্যাঁ আমি হয়তো এটাতে ভালো, বা আমার মনে হয় এটাই স্ট্রং। না, এইটা সবসময় আমরা মানুষেরটা তো বুঝতে পারি না, অনেক সময় আমাদের নিজেদেরটাও আমরা জানি না। ঠিক আছে, সো আপনাদের হোমওয়ার্ক যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে নিজেকে জানা, নো দাই সেলফ। এই মেয়ার ব্রিগস MBTI পার্সোনালিটি টেস্ট, দের ইজ এ টেস্ট অ্যাভেলেবল, ইউ উইল সার্চ ইন গুগলে সার্চ করবেন, এইটা দিয়ে আপনারা নিজেদের পার্সোনালিটি টেস্ট করবেন, অ্যান্ড দে উইল গিভ ইউ আ ডায়াগনোসিস রিপোর্ট। সেখান থেকে আপনি পড়ে দেখবেন যে আলটিমেটলি আপনাকে ডিকোড করে ফেলছে মোটামুটি, যে আপনি কী নেচারের মানুষ, কোন সিচুয়েশনে কীভাবে রিয়েক্ট করেন, হ্যাঁ আপনার কী কী ভালো লাগে, কোন কোন জিনিস আপনাকে স্ট্রেস আউট করে ফেলে, এই জিনিসটা রিপোর্ট ওরা দিবে এই ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে। আরেকটা পয়েন্ট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে জাজমেন্ট ভার্সেস পারসেপশন। জাজমেন্ট হচ্ছে এই ক্যাটাগরিরা দোজ হু আর অর্গানাইজড, সিস্টেমেটিক অ্যান্ড উড লাইক টু হ্যাভ ক্ল্যারিটি অ্যান্ড ক্লোজার। এরা হচ্ছে খুবই অর্গানাইজ থাকে, ওই যে ইয়ের মতো, কনসেনসিয়াসের মতো। ঠিক আছে, এরা অর্গানাইজ এবং সিস্টেমেটিক ওয়েতে কাজ করতে পছন্দ করে। ঠিক আছে, আর যারা পারসেপশন ক্যাটাগরিতে আছে, দোজ হু আর কিউরিয়াস, ওপেন মাইন্ডেড অ্যান্ড প্রেফার টু হ্যাভ সাম অ্যাম্বিগুইটি। এবং অ্যাম্বিগুইটি মানে তো আমরা বুঝি, অ্যাম্বিগুয়াস বুঝি, অ্যাম্বিগুয়াস মানে হচ্ছে যেটা অবস্কিউর আর কি, ক্লিয়ারলি মেনশন না, বা আমরা জানি না, আনসার্টেনিটি কাজ করে, এই জিনিসগুলোকে অ্যাম্বিগুয়াস বলে। ঠিক আছে, এই পারসেপশন যারা ইউজ করে এই ক্যাটাগরিতে, এই নেচার যাদের আছে, তারা সাধারণত মেনে নেয় যে লাইফের কিছু কিছু জায়গায় আমরা অ্যাম্বিগুইটি থাকবে, অ্যাম্বিগুয়াস এটা হবে, এটা তারা মেনে নেয় এবং এটা দিয়েই তারা আগায়।
ঠিক আছে, এবং এই জাজমেন্ট যারা এই ক্যাটাগরি, দোজ পিপল আর ভেরি সিস্টেমেটিক, অর্গানাইজ, দে ডোন্ট লাইক রিস্ক, দে ডোন্ট লাইক আনসার্টেনিটি, অ্যাম্বিগুইটি পছন্দ করে না। ঠিক আছে, তো যেটা বলছিলাম, আপনাদের নেক্সট হোমওয়ার্কটা থাকবে হচ্ছে টু টেস্ট ইউর ওন পার্সোনালিটি। সেটা কিভাবে করবেন, গুগলে যাবেন, লিখবেন MBTI পার্সোনালিটি টেস্ট, MBTI, সেখানে অনেক লিঙ্কই আসবে, যে কোনো একটা লিঙ্কে ভালো পপুলার দেখে, আমি মনে হয় একটা দিয়ে টেস্ট করেছিলাম 16personalities.com, সামথিং লাইক দ্যাট। ওইটাতে ঢুকবেন, দেয়ার উইল বি 100 কোয়েশ্চেন্স, যেখানেই ঢুকেন না কেন 100টা কোয়েশ্চেন থাকবে। ডোন্ট বি ইন্টিমিডেটেড, 100 কোয়েশ্চেন আপনাকে মানে এক্সামের কোয়েশ্চেন থাকবে না, ইট উইল বি সামথিং রিলেটেড টু ইউর পার্সোনাল লাইফ অর ইউর বিহেভিয়ার রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স, যে আপনি এই সময় কীরকম করেন, যে ফর এক্সাম্পল আপনি কি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ফ্রেন্ডস হয় কি না আপনার, ধরেন অনেকে আছে না, দেখবেন যে একটা জায়গায় আসছে প্রথম ক্লাসেই 10-12 জন বানাই ফেলছে বন্ধুবান্ধব, আবার একজন আছে পুরো সেমিস্টার শেষে কাউকে চিনেন অথচ রেগুলার ক্লাস করে। ঠিক আছে, এরকম আছে কিন্তু, তাই না? সো আপনাকে এরকম কোশ্চেন করা হবে, এবং এটার আনসার করার ওয়েটা হচ্ছে ডোন্ট থিঙ্ক টু মাচ। একটা কোশ্চেনে খুব ভাবতে থাকবেন না যে আরে আসলে কি করি, এই যদি বেশি চিন্তা করেন না, তাহলে একটা প্রথমে আনসার আসবে নো, পরে আনসার আসবে যে আমি তো করি এটা, বুঝছেন? সো এটা ইনস্ট্যান্ট আপনার রিয়াকশান কি আসছে, যে আচ্ছা এই সিচুয়েশনে আমি কী করতাম, ইনস্ট্যান্ট রিয়াকশানে এখানে ওদের পোল করা আছে, মিডল হচ্ছে নিউট্রাল, অ্যাগ্রির সাইডে অ্যাগ্রির ডিগ্রি আছে, অ্যাগ্রি যদি সর্বোচ্চ, অ্যাগ্রি ডিসঅ্যাগ্রি হয় তাহলে ওই সবচেয়ে যাবেন, আরেকটু আসলে একটু কম ডিসঅ্যাগ্রি, আরেকটু আসলে আরেকটু কম ডিসঅ্যাগ্রি, আবার অ্যাগ্রির সাইডেও এরকম আছে। যদি মনে করেন যে মোটামুটি হয়, হ্যাঁ মাঝে মাঝে তো করি, তাহলে একটু অল্প অ্যাগ্রি করবেন। যদি একদম স্ট্রংলি অ্যাগ্রি করতে চান, একদম এক্সট্রিম পোলে দিবেন। ঠিক আছে, এইভাবে বুঝে যদি দিতে পারেন, তাহলে দে উইল গিভ ইউ অ্যান আনসার ইন এ কম্বিনেশন। ফর এক্সাম্পল, আপনি হয়তো ইন্ট্রোভার্ট পারসন, আর হয়তো আপনি ইনটিউশন ইউজ করেন, আপনি হয়তো ফিলিংস ইউজ করেন, আর জাজমেন্ট ইউজ করেন, আপনার আনসার আসবে INFJ। ঠিক আছে, যে আপনি হচ্ছে INFJ আপনার পার্সোনালিটি, অথবা ISTJ আপনার পার্সোনালিটি, এরকম প্রত্যেকের আলাদা আলাদা করে পার্সোনালিটির রিপোর্ট আসবে, যে এরপর আপনার রিলেটেড অনেক ডায়াগনোসিস ওরা রিপোর্ট দিবে, যে আপনি এরকম করেন, আপনার ওয়ার্ক প্লেসে আপনার এনভায়রনমেন্ট এরকম, বুঝতে পারছেন? সো এইটা দিয়ে আপনি নিজের সম্পর্কে অনেক জানতে পারবেন। সো ইয়োর জব ইজ টু পার্টিসিপেট অন দ্যাট পার্সোনালিটি টেস্ট। ঠিক আছে, এটাতে পার্টিসিপেট করবেন। ওকে, তারপর আপনার ইউ উইল প্রিপেয়ার আ স্লাইড অ্যান্ড সেন্ড মি অ্যান ইমেইল। আপনাদের প্রত্যেকের রেজাল্টটা আমাকে ইমেল করবেন। আর অ্যামং ইউ আল আস্ক যে এই ক্যাটাগরির কেউ আছেন কিনা, ওই ক্যাটাগরির কেউ আছেন কিনা, যেটা থাকেন ইউ উইল কাম ইন ফ্রন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট। ঠিক আছে, নিজের সম্পর্কে বলবেন যে আমার এই ছিল, এই মিল পেয়েছি, এই অমিল পেয়েছি, বা এগুলো হয়তো পুরাটাই আমাকে পুরা ডিকোড করে ফেলছে, বা এই জিনিসটা রাইট বলেছে, এই জিনিসটা রং বলেছে। সাধারণত আপনারা যদি কারেক্টলি আনসারগুলি করেন, ইউ উইল গেট ভেরি রিয়েলিস্টিক রেজাল্ট। আপনার নেচার সম্পর্কে আপনি হয়তো জানতেনই না যে আপনি আসলে ইন্ট্রোভার্ট ছিলেন, নিজেকে ভাবতেন না আমি তো অনেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে চলি, এক্সট্রোভার্ট মানুষ। না, বন্ধুবান্ধব নিয়ে চললেই এক্সট্রোভার্ট হয়ে যায় না। এক্সট্রোভার্সনের অনেক বড় একটা কন্ডিশন ডিপেন্ড করে যে আপনি মানে কমফোর্ট জোন থেকে কতটা বের হতে পারেন। আওয়ার ফ্রেন্ডস ইজ আওয়ার কমফোর্ট জোন, ওইখানে আমরা অনেক কিছুই হইতে পারি। ঠিক আছে, বাট দেখা যায় ওই ব্রেনদের সামনে বাঘ, বাইরে ওয়ার্ল্ডে নিয়ে আসলে বিলাই হয়ে যায়। বুঝতে পেরেছেন? সো এরকম আর কি। সো আপনারা যদি যখন এই টেস্টটা করবেন, ইউ উইল নো ইয়োর সেলফ বেটার। এবং এই টেস্টগুলো কিন্তু অর্গানাইজেশনগুলোও করায় অনেক সময়, যেই সব প্রতিষ্ঠানে, আমাদের বাংলাদেশে খুব একটা নাই, তবে আমাদের বাংলাদেশের মানে বড় বড় কিছু প্রতিষ্ঠান ওরা পার্সোনালিটি টেস্ট নেয়, যে দিস পারসন রিয়েলি ফিট টু দিস জব। কারণ কিছু কিছু ক্যাটাগরির পার্সোনালিটি কিছু কিছু জবের জন্য পারফেক্টলি ফিট করে, বা কখনো কখনো একদমই ফিট করে না, ম্যাচ করে না। সো আমাদের বাংলাদেশে তারা ওইসব দেখে না, আমাদের চাকরি হইলেই হইলো, সাবজেক্ট ম্যাটার করে না, কিছু দেয় চাকরি দেয় তাইলেই হবে। কিন্তু বাইরের কান্ট্রিগুলোতে বড় বড় কোম্পানিগুলো, এবং বাংলাদেশেরও অনেক টপ কোম্পানি, ওরা হচ্ছে পার্সোনালিটি টেস্ট নেয়। ঠিক আছে, ওই এন্ট্রি লেভেলে না হলেও বড় যে এন্ট্রি লেভেলগুলো আছে, সেখানে ওরা নানান ধরনের যে ওদের ডিজাইনগুলি থাকে, ধরেন সিটি ব্যাংকই ধরেন, ওরা কিন্তু এমনভাবে আপনার করবে, মানে ওদের সিলেকশন প্রথমে অনলাইনে একটা এক্সাম, আপনারা কি অ্যাটেন্ড করেছেন? করেন নি মোস্ট প্রবাবলি। যখন গ্র্যাজুয়েশন করে বের হবেন করবেন, ওদের যেই ফার্স্ট ইয়ার কী বলে এটাকে,
প্রথমের এন্ট্রিটাকে কি বলে? হ্যাঁ, না না প্রিলি না, আরে ভুলে গেলাম তো। যাই হোক, ওদের যে এন্ট্রির একদম সিনিয়র অফিসারের যে এন্ট্রিটা হয়, ট্রেনি অফিসার ম্যানেজমেন্টের, এমটিওতে দেখবেন যে ঢোকার সময় অনলাইনে একটা পরীক্ষা হবে, ওখানে অনেক কিছু হবে, গেম খেলতে দিবে আপনাকে, মানে গেম খেলতে দিবে যে বিভিন্ন কালারের বল যাচ্ছে, এটা কোনটা কখন পাস হলে তুমি ট্র্যাক করো, বা এই রেড কালারের বল কখন যেতে দিবা না, আপনি গেম খেলবেন, দেখবেন এটাই রিক্রুটমেন্ট প্রসেস। তারপরে আপনাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দিবে যে 30 সেকেন্ডসের জন্য একটা পেজ আসলো, এখানে কিছু সেট অফ ইনস্ট্রাকশন দেওয়া, যে একটা পেজের মধ্যে কারো ফটো সাইজ যদি এত থাকে, কারো যদি এখানে সিগনেচার থাকে, এগুলো এই জিনিসগুলো চেক করার পর তুমি ইদার অ্যাপ্রুভ করবা অথবা ডিসঅ্যাপ্রুভ করবা। এর আপনাকে দিল পড়তে, তারপর থেকে পেজ আসবে, একটা পেজ আসলো, ছবি আছে, অমুকের নাম আছে, আছে। সো আপনাকে ওই নেক্সট 5 to 10 মিনিটসের মধ্যে দেখতে হবে যে ওকে ছবি ঠিক মতো দিয়েছে, সিগনেচার করেছে, এই করেছে, ইদার অ্যাপ্রুভ করবেন, ডিসঅ্যাপ্রুভ করবেন, গেমের মতো, দিস আর গেমস। তোর এখানে কিন্তু কোনো পরীক্ষা হচ্ছে না যে আপনাকে লেখাপড়ায় জানতে চাচ্ছে যে আপনি এটা মার্কেটিংয়ের এই সংখ্যাটা পারেন কিনা। নো, হোয়াট আর দে টেস্টিং ইউ? কী টেস্ট করছে? আপনার পার্সোনালিটি টেস্ট করছে, আপনার অবজারভেশন পাওয়ার টেস্ট করছে। ইট লুকস লাইক গেমস, কিন্তু এটা গেম না। আপনি আসলে এই জিনিসটা রাইটলি অ্যাপ্রুভ করছেন নাকি ডিসঅ্যাপ্রুভ করছেন, এগুলো আপনারা পরীক্ষাগুলো যখন দিবেন তখন দেখবেন, ঠিক আছে? এই জন্য এইসব জিনিসগুলি জানা জরুরি। এবং কি বলছিলাম যে পার্সোনালিটি যদিও চেঞ্জ হয় না, বাট উই ক্যান চেঞ্জ ইট। অনেক সময় থাকে যে লিডার্স আর বর্ন, এটা একটা কনসেপ্ট ছিল যে একদম ওয়ার্ল্ডের হিস্টোরিক যে লিডাররা আছে, বাংলাদেশের যে টপ লিডার আছে, এরা আমরা ধরে নিতাম যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মোস্ট প্রবাবলি উনি হচ্ছে ক্যারিজমেটিক লিডার, মানে আল্লাহ বানাইছে এইভাবে, ভিতরে ব্লাডের মধ্যে এটা ছিল। বাট এইটাও বিলিভ করা হয়, রিসার্চ বলে হ্যাঁ, কেউ কেউ গিফটেড হয় লিডারশিপ কোয়ালিটি দিয়ে, আবার কেউ কেউ ইউ ক্যান বিল্ড লিডার বানানোও যায় শেপিং করে, ঠিক আছে? ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে লিডার বানানো যায়। কেউ কেউ ক্যারিজমেটিক থাকে, কাউকে দেখলেই নেতা মনে হয়, বাট নেতা বানানোও যায়, ঠিক আছে? সো ওই যে এমটিও যেই পোস্টটা, সেই পোস্টটা কি গ্রামীণ ফোন বলে নেক্সট লিডার্স, কি বলে নেক্সট বিজনেস লিডার্স, এরকম একটা নাম দেয়। খুবই মানে এন্ট্রির খুবই লুক্রেটিভ একটা জব যারা বিবিএ পাস করে আর কি। তো ওইখানে কিন্তু এই ধরনের টেস্টগুলি হয়। সো আপনারা যেটা করবেন, এখানে যে ডায়াগনোসিস রিপোর্ট থাকবে, এটা এর মানে না যে আপনার পার্সোনালিটি কী সমস্যা আছে না আছে, এই সমস্যা দিবেন আপনাকে, বাট আপনি অ্যাটলিস্ট নিজেকে ট্র্যাক করতে পারবেন যে আমি কোথায় আছি অ্যান্ড ওয়ার ডু আই ফিট। আপনি কোথায় ফিট করেন নিজের সম্পর্কে অনেক জানতে পারবেন, ঠিক আছে? সো এইটা হয়তো আপনাদের সময় লাগতে পারে যে ইংলিশটা বলছে, ওই ঘটনাটা কোশ্চেনটা করা, এটা একটু কেয়ারফুলি পড়বেন আর কি। কোশ্চেনটা কিন্তু একটু থাকে আর কি, অ্যাকচুয়াল মিনিংটা পড়ে আনসার করবেন। যদি ভুলভাল আনসার দেন তাহলে কিন্তু আপনার রেজাল্ট অন্য আসবে, ঠিক আছে? ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু ফাইন্ড আউট, তাহলে পড়বেন। এবং যখন আপনি কোশ্চেন বুঝে গেছেন, ডোন্ট গিভ ইট টু মাচ টাইম। চিন্তা করবেন না যে আরে অমুক সিচুয়েশনে কী করছিলাম, অমুকটা কী করছিলাম, না, তখন ইনস্ট্যান্ট যে রিয়াকশন আসবে সেটা আনসার দিবেন, ঠিক আছে? সো দ্যাট উইল বি ইউর হোমওয়ার্ক। অ্যান্ড আই থিঙ্ক আজকে কি এ পর্যন্তই করাবো, ওইখানে এই পর্যন্তই করিয়েছিলাম। এনিওয়েজ, ফ্রম দ্য নেক্সট ক্লাস উই উইল টক অ্যাবাউট পারসেপশন, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমরা পারসেপশন নিয়ে কথা বলবো।